On 31st December 1600, a joint stock company styled as the East India Company was incorporated by a royal charter from Her Majesty Queen Elizabeth I, having its headquarters at East India House, London. It was formed to trade in the Indian Ocean region, initially with East Indies and later with East Asia. At its peak, it was one of the top 3 major corporations in the world. It was later nationalized in 1858 by the Government of India Act and was subsequently dissolved by East India Stock Dividend Redemption Act 1873. In 1508, the company's ships had first anchored at the harbour of Surat, where it established the first factory in 1613. In 1615, when the first British ambassador, Sir Thomas Roe, presented his credentials at the court of Mughal Emperor Jahangir, the Englishman was the supplicant at the feet of the world's mightiest and most opulent monarch. A commercial treaty was entered into, and the company received exclusive rights to reside and establish factories in Surat and in other areas, and in return, the company offered to provide the emperor with goods and rarities from the European market. In 1757, the company won a decisive victory under the command of Robert, later Lord Clive, over a ruling Nawab, Siraj-ud-Dawla of Bengal, and took over the de facto control of Bengal province. After the victory of Plassey, the company grew from strength to strength. In August 1765, the old and weakened Mughal Emperor Shah Alam II was browbeaten into issuing a Diwani that replaced his own revenue officials in the provinces of Bengal, Bihar and Orissa by the companies. An international corporation with its own private army had now officially become a revenue-collecting enterprise. India would never be same again. On 12th September 1786, Charles Cornwallis took charge of the Governor-General of Bengal. An aristocrat with experience as a parliamentarian and a seasoned military campaigner, he arrived with a purpose. Sweeping changes were on the anvil. It was an era of revolution. In 1793, that is precisely 4 years after the beginning of the French Revolution, a revolutionary change was introduced in the land revenue system of Bengal province by the East India Company, which changed the socio-economic matrix of Bengal for nearly the next 100 years. While the French Revolution was directed to put an end to an oppressive feudalistic system, the measures adopted by Lord Cornwallis in 1793, called Permanent Settlement, was destined to give birth to a feudal class, to be known as Zamindars. And this class dominated the social and political landscape of rural Bengal for more than a century thereafter. The documentary Paradise Lost is an account of the rise and fall of those feudal lords, their pains and smiles, their laughters and tears. ইটাহার থেকে আপনি যদি টুয়ার্ডস আশাপুর যান, ওইদিকে চূড়ামন বলে একটা গ্রাম পড়ে। সেই চূড়ামনে আমাদের আগের জমিদার বাড়ি, অরিজিনাল যেটা জমিদার বাড়ি, সেটা চূড়ামনে ছিল। আমাদের অরিজিনাল বাড়ি ছিল রামসিং চৌধুরী বাড়ি ছিল বড়লা। রামসিং চৌধুরী যেহেতু সন্তান ছিলেন, দত্তক পুত্র নিয়েছিলেন, সেই জীবনে পুত্র হলো, হয়ে উনি তো মারা গেলেন এবং ওনার মেয়ে তাকে মানুষ করলেন। উনি এসে এই খাটু বাড়িতে তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মনহলিতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন আর কি 1830। আদি আমাদের বাসস্থান ছিল বর্ধমানের কাটোয়া সাব ডিভিশনের অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে। আমি হচ্ছি 35 নম্বর পুরুষ। যে বাহিন আলিবর্দী খাট আন্ডারে ছিল, এদের কিছুটা রাজস্বীকে মুর্শিদাবাদের সাথে নেবে।
মানে এদের খাওয়া চলা ফেরা? শশীভূষণ চৌধুরী আমার ঠাকুরদার বাবা, 104 বছর আগে তখন উনি ফার্স্ট এই বিল্ডিংটা নির্মাণ করে। আর তারও আগে আমাদের পুরনো কাচারি ঘর আছে, তখন এই কাচারি ঘরে তখন মাটির এখনো আছে, হ্যাঁ পুরোটাই, তখন ওখানে থাকতেন সবাই। আমাদের এই বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর বটতরফ বলে পরিচিত। তো আমার দাদু স্বর্গীয় রামকিঙ্কর রায়, উনি জমিদারি, জমির পরিমাণটা এতই বেশি ছিল যে তখন সবাই বলতেন যে বর্ধমানে মহারাজার পরেই নাকি এই জমিদারির পরিমাণ। এই বাড়িতে দুজন ল্যান্ডলর্ড, জমিদার দুজন, একজন হচ্ছে সিংহবাহিনী হারসেলফ ল্যান্ডলর্ড, একজন রায়ত ল্যান্ডলর্ড। তো আমরা এই রায়ত ল্যান্ডলর্ড এবং রায়তরাই সিংহবাহিনীর সেবায়িত। তাতে আমার কাছে যা কাগজপত্র আছে তাতে প্রায় 9th জেনারেশনের কাগজপত্র আমার কাছে আছে। ওনার নাম ঘনশ্যাম কুণ্ডু, মালদা জেলার শেরশাহবাদ পরগনার কানসাট গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন উনি। উনি একজন রেশম ব্যবসায়ী ছিলেন। তার ছেলে হচ্ছে জগৎবল্লভ চৌধুরী, তখন কুণ্ডু ছিল আর কি। জগৎবল্লভ কুণ্ডু উনি আর কি সেই সময় তৎকালীন যে নবাব তো তখনও হননি, তখন মুর্শিদ কুলি খান, হয়তো উনি ওই সময় দিওয়ান ছিলেন বেঙ্গল প্রভিন্সের, তখন মুঘলদের আন্ডারে ছিলেন। তো সেই সময় উনি মুর্শিদ কুলি খানের সান্নিধ্য পান এবং ওনার সাথে ওনার আন্ডারেই উনি কাজ করতেন এবং সেইভাবে আস্তে আস্তে ওনার কাছ থেকেই উনি জমিদারি পান আর কি। 3টি পরগনার জমিদারি, 3টি পরগনা, একটা হচ্ছে দেলোয়ারপুর, একটা খড়বা, একটা খোলরা, এই 3টি পরগনার জমিদারি উনি পান। সেটা 1118 বঙ্গাব্দে। এবং তারপরে ওই জগৎবল্লভ উনি মুর্শিদ কুলি খানের কাছ থেকে 2টো টাইটেলও পান। একটা প্রথমে উনি খান একটা উপাধি পান, তারপরে উনি পান চৌধুরী উপাধি। তো তারপর থেকেই চৌধুরী টাইটেলটাই উনি ইউজ করেন। তো জগৎবল্লভ চৌধুরী উনি চূড়ামনে জমিদারি শুরু করেন এবং 1137 বঙ্গাব্দে লোকমোহন চৌধুরী জমিদারিটা পান তার বাবার কাছ থেকে। তো ধরে নেওয়া যায় সেই সময় 4 ছেলের মধ্যে ভাগাভাগিটা হয়ে গেছিল। তার মধ্যে আমাদের পোর্শনটা পড়ে চূড়ামন, একটা ভাগ যায় বাহিন, একটা ভাগ যায় হরিপুর। হরিপুরটা এখন বাংলাদেশের মধ্যে পড়েছে। এইদিকে ধরুন বিহার বর্ডার, বিহারেও কিছু কিছু জায়গা ছিল আমাদের জমিদারির। এইদিকে মালদা জেলার মধ্যেও কিছু কিছু জায়গা ছিল, আর দিনাজপুরেও কিছুটা ছিল। তো মোটামুটি বেশ খানিকটা এরিয়া নিয়েই ছিল জমিদারিটা। হ্যাঁ, আর 14 পুরুষ ধরে এখানে সুধীরচন্দ্র চৌধুরী, মানে আমার ঠাকুরদা। বিজনেস ওরিয়েন্টেশন মেইনলি আসে আমার ঠাকুরদার সময় থেকে। আর জমিদারি বলুন, জোতদারি বলুন, বা আগেরকার দিনে রাজার মতো হাতি ঘোড়া, এসব ঠাকুরদার বাবাই এগুলো সব করতেন। উনি শৌখিন লোক ছিলেন, তখন অনেক কিছুই ছিল বাড়িতে। হ্যাঁ, এখনও যেমন আছে, হাতি নেই কিন্তু হাতির চেন ঘন্টা সবই আছে রাখা। হ্যাঁ, তো আর ঠাকুরদা মেইনলি তখন বিজনেস, এখানে যে জগৎ শেঠ ছিলেন, হ্যাঁ, তারপরে পৃথ্বীরাজ, হংসরাজ শেঠিয়া, এনাদের সাথে তখন উনি বিজনেস করতেন। দিনাজপুরের মহারাজা বর্ধমানের মহারাজার কাছে এরিয়া ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু হিউম্যান রিসোর্স চেয়েছিলেন। এই জায়গাটা খুব অনুন্নত ছিল দিনাজপুর। তা তখন আমরা কাটোয়া সাব ডিভিশনের অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে বসবাস করতাম। ব্রিটিশ আমলে মানে যে জলপাইগুড়ি, তখন তো দিনাজপুর বলতো, তখন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট দিনাজপুরের কমিশনার ছিল, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আমাদের বাড়িতে সেই সময়। উনি এসে আমাদের রায় সাহেব, উনি এসে আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আগে আমাদের রায় সাহেব অধিকার ছিল না, আমাদের অরিজিনাল টাইটেল ছিল চৌধুরী, রায়চৌধুরী আমরা হলাম। মানে তখন প্রতাপচন্দ্র মণ্ডল, আগে তো আমরা মণ্ডল ছিলাম, পরে চৌধুরীতে আসি। এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাবা যিনি ছিলেন নারায়ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, ওনাকে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে রায় বাহাদুর উপাধিটা দেওয়া হয়েছিল।
তারপর থেকে আর কি রায়চৌধুরী টাইটেলটা আমরা ইউজ করি। তার আগে চৌধুরী, শুধু চৌধুরী ইউজ করা হতো। শুধু সম্ভব লর্ড লিটনের সময়, ওই সময় উনি রায়বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন, নারায়ণচন্দ্র রায়চৌধুরী। The Palace of the Chanchol Kings is one of the few zamindari mansions of West Bengal that are well preserved and presently houses Chanchol Subdivisional Court and Chanchol College. The Chanchol zamindars, with their legacy of over 350 years, left their mark through umpteen numbers of humanitarian works. The foundations were laid by Ramchandra Roy Chaudhuri in the late 17th century. His son, Ishwar Chandra Roy Chaudhuri, expanded the estate. His adopted son, Sharat Chandra Roy Chaudhuri, was a philanthropist and a patriot. Another son of the Chanchol zamindar family, the famous literature Shibram Chakraborty, was constantly monitored by the British for his alleged Swadeshi sympathies. In 1888, Sharat Chandra Roy Chaudhuri established the Chanchol Siddheshwari Institution in memory of his foster mother, Siddheshwari Devi. To promote girls' education, he also helped to establish the Rani Dakshiani Girls' School in 1942 in memory of his wife, Queen Dakshiani. In 1908, a section of the Chanchol estate, known as Khorba, was devastated by famine. He procured rice from Myanmar to distribute it among the needy. The same person who ensured that his landlord's mansion would be a unique mixture of Indian and French architectural designs also undertook in 1933 to solve the water crisis of the whole Malda region by supplying potable water through subterranean pipelines. চূড়ামনে কৃষ্ণচন্দ্র যখন মারা যান তখন ভূপালবাবু নাবালক, তো সেই সময় জমিদারির দায়িত্বটা চলে যায় কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের আন্ডারে, এবং ওই কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তরফ থেকেই ভূপালবাবুকে মানুষ করা, পড়াশোনা করানো, সব কিছু করানো হয়। এবং সেই সময় দেখা যায় চূড়ামনের বাড়িটা মহানন্দা নদীর ভাঙনে আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। তখন এইখানে ভূপালপুরে আমাদের এই বাড়িটা বসতবাড়ি হিসেবে নির্মাণ শুরু হয় 1310 বঙ্গাব্দে। 1313 সালে কমপ্লিট হয়। তারপরে ভূপালবাবু যখন সাবালক হলেন তখন উনি এসে এই বাড়িতে এসে জমিদারির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সব থেকে বেশি হয়েছিল বলতে পারেন জগৎবল্লভের সময়, কারণ সেই সময় তো চূড়ামন, বাহিন, হরিপুর মিলে টোটাল স্টেটটা ছিল। কিন্তু তারপরে তো ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই জমিদারির এলাকাটাও অনেকটা কমে আসে। পাওয়ার হাউস যেটা ছিল সেটা ভূপালবাবুর আমলেই তৈরি হয়েছিল। তখন তো এদিকে ইলেকট্রিসিটি কোথাও ছিল না, তো ওনার বাড়িতে কাছারিতে উনি যাতে ইলেকট্রিসিটি পান সেই জন্য উনি নিজের উদ্যোগে একটা পাওয়ার হাউস তৈরি করেছিলেন। Even the Potiram-based landlords had their own shares of trouble. They were finding it hard to balance their show of allegiance to the English
and their covert nationalist sympathies. The history of the zamindari system in Potiram is as old as 250 years. While the Ghoshas ruled from the northern side of Potiram in the adjoining areas, the Tagores ruled from their estate in the southern side of Potiram. During the colonial period, especially because of powerful rule by these two families, the British administrators gave more importance to Potiram than Balurghat. While the Potiram Ghosh zamindars were known to have donated a generous amount of money to the English so that they could fight against the armed Indian freedom fighters, on the other hand, different freedom fighters were known to have frequented the manor of the Ghoshas. During the Tebhaga movement, in years prior to that of the Indian independence, the zamindari regions of Potiram came under frequent attacks from the irate peasants. But the Ghoshas also had their moments of glory. এবং তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইয়েরা আর কি তখন তারা সব এই তিনখানা বাড়িতে ছিল আর কি। চক মিলান মানে মাঝখানে হচ্ছে আপনার মানে উঠোন আর চারধার দিয়ে বাড়ি। এটা কলকাতার আগে বনিদি পরিবারগুলোতে এই চক মিলান বাড়ি থাকতো আর কি। এইটা হচ্ছে চক মিলান বাড়ি। কিন্তু ওপরের যে স্ট্রাকচারটা ওই যে ত্রিভুজাকৃতি সেটা হচ্ছে ওই ইটালিয়ান গোথিক স্ট্রাকচার বলে। আর এই বিল্ডিং তৈরি করতে গিয়ে এটা তো 1830-এ এখানে বসতি স্থাপন এবং যখন এখানে এসেছিলেন আর কি গোটা জায়গাটাই মানে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে একটা ডাকাত দল ছিল যারা এখানটা ডমিনেট করতো। তখন আমাদের পূর্বপুরুষ এসে তাদের সঙ্গে একটা মৌ স্থাপন করে যে তোমরা এই সমস্ত এগুলো ছেড়ে দাও, খারাপ কাজ ছেড়ে দাও, আমাদের সঙ্গে এরিয়া ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগো। তখন তারা আমাদের সঙ্গে এরিয়া ডেভেলপমেন্টের কাজে লেগেছিলেন এবং মানে সমস্ত জঙ্গল কেটে এখানে জমি জায়গা বার করতে হয়েছিল। মানে তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোহলিতে এসেছিলেন এবং তিনি বৈবাহিক সূত্রে এটা পেয়েছিলেন। মানে মনোহলিতে ব্যানার্জি পরিবারের গোড়াপত্তন যিনি করেছিলেন আর কি তিনিই হচ্ছেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 1924 তখনও কিন্তু এটা তখন থানা ছিল না, তখন কিন্তু গঙ্গারামপুর থানার অধীনে ছিল এটা। যেমন মনোহলি মৌজাতে আমাদের জমি আছে, তারপরে আপনার অন্তশিমুল মৌজাতে আমাদের জমি আছে। আমাদের এখানে যা প্রপার্টি তার 3 গুণ প্রপার্টি দিনাজপুরে আছে। এখনো তো ভাইরা যখন যায় তখন বলে এইটা তো আপনাদের জমি, এটা তো সব তো ভেস্ট হয়ে গেছিল না পরে, তো এটা আপনাদের জমিদারির এই জমি, এটা তো আপনাদের জমি, ওটা তো আপনাদের। নবীন ভাস্কর যিনি ভবতারিণীকে তৈরি করেছিলেন মানে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীকে, তা ওনার লোয়ার চিটপুদ রোডে কলকাতাতে ওনার ওরিয়েন্টাল স্টোন ওয়ার্কস কোম্পানি নামে একটা কোম্পানি ছিল। উনি দুটো পাহাড় কিনে নিয়েছিলেন এবং পাহাড় থেকে উনি স্টোন নিয়ে আসতেন এবং ওই ওয়ার্কশপে বসে উনি কাজকর্ম করতেন। ওনার হাতে তৈরি প্রথম যে দুটো মূর্তি সেটা দুটো একটু সাইজে ছোট হয়েছিল বলে দুটো কলকাতার খুব নামী পরিবার তারা নিয়ে নিয়েছিল। তৃতীয় হচ্ছে ভবতারিণী। এইখানে তৃতীয় কখনো বলা হয় এটা তৃতীয়, কখনো বলা হয় এটা দ্বিতীয় ভবতারিণী সম্পর্কে, এটা একটা মতভেদ আছে। আচ্ছা যাই হোক, চতুর্থ হচ্ছে মানে ওই ভবতারিণী পরে মানে একে কী বলে আমাদের নবীন ভাস্কর যিনি তৈরি করেছিলেন ইচ্ছাময়ী, সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে আছেন। তা এটা 1854 থেকে 56 এই সময় মানে তৈরি, মানে এই ভবতারিণী এবং আমাদের এই সময়ের মধ্যে তৈরি ইচ্ছাময়ী দুটোই এই সময়ের মধ্যে তৈরি হয় আর কি। হ্যাঁ, মাঝখানে প্রায় দীর্ঘ 50 বছর আমাদের মানে বন্ধ ছিল, মানে হচ্ছে ধুমধাম করে সেরকম হতো না এবং অঙ্গরাগও হয়নি, মানে ঠাকুর রং হয়নি আর কি। কিন্তু আমরা ভেতরে ভেতরে প্রায় 15-16 বছর পুজো করেছি। আর আজকে আমরা যেটা পুজো করছি আর কি প্রায় দীর্ঘ 50 বছর পরে অঙ্গরাগ করে পুজো হচ্ছে। এই দুর্গাপূজার সময় কত গ্রাম থেকে দূর দূরান্তর থেকে 10 দিন আগে থেকে লোক আসতে শুরু করতো। কেউ পাতা আনছে, কেউ মাটির খুঁড়ি আনছে, কেউ ফুল আনছে, কেউ গাছ আনছে, কেউ কলা গাছ আনছে, কেউ কলা পাতা আনছে, কেউ পদ্ম পাতা আনছে। এই করে তাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল, এই সব জায়গায় সমস্ত কোয়ার্টার ছিল, সেটা শুনেছি। তারপরে এই ঠাকুরের পুজোর জন্যই একটা বিল আছে এই দিকের একটা জায়গায়, সেখানে এখনো পদ্ম ফুল ফোটে, যেটা আমাদের জন্য।
ঘোড়াও ছিল, পালকি ছিল, এক্কা গাড়ি যেটাকে বলে ঘোড়ার গাড়ি সেটা ছিল। পালকিতে যাতায়াত করতেন আমার মারাই যাতায়াত করতেন, আমার শাশুড়ি যাতায়াত করেছেন। লাস্ট ধরুন 1958 সালে আমার ভাসুরের যখন বিয়ে হয় তখন আমার যার ইয়েতে করে এসছেন, পালকিতে করে এসছেন। 52 সালে জমিদারিটা চলে গেল। জমিদারিটা যখন চলে গেল তখন এনাদের সরকারভাবে তো সরকার তো সমস্ত সিজ করে নিলেন। নেওয়ার ফলে যারা কর্মচারী ছিল তাদের তো সরকার থেকে এনগেজ করলেন ওনাদেরকে অফিসে অফিসে। আর এখানে জমিদারি ওই জমি তখন জমি ভেস্ট হতে শুরু করলো। জমি দেয় প্রচুর পরিমাণে জমি, প্রায় 10,000 বিঘা এলাকা। কারো কোনো অসুখ বিসুখ দেখাশুনো প্লেগ হয়েছিল এখানে একবার, তখন উনি এত সেবা করেছিলেন যে ওকে কাইজার হিন্দ দেওয়া হয়েছিল সেই বছর। শুধু মহাত্মা গান্ধী আর আমার দাদু এই দুজন কাইজার হিন্দ মেডেল পেয়েছিলেন ওই ইংরেজদের কাছ। তখন তো ইংরেজ আমল, তখন ওইখানটায় গভর্নর উনি দিয়েছিলেন। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার ছেলে মনীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি অনুশীলন দলের মানে যোগদান করেছিলেন। উনি সোমনাথ ব্যানার্জি কম্প্রোমাইজ সেটা যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন, না করলে তো রায়বাহাদুর পর্যন্ত এগোতে পারতেন না। এটা আমাদের মনে হয়, এটা আমরা আন্দাজ থেকে ধরি, কিন্তু এটা কিন্তু আমি শোনা কথা না, কারণ আমার ভাসুরা সে গল্প করেননি। এটা আন্দাজ যে যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়রা যখন এগোচ্ছেন তাহলে নিশ্চয়ই ওনাদের সন্তুষ্ট করেই এগোচ্ছেন, এটা আমার মনে হয়েছে, আমাদের মনে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে এবারই ছেলেরা অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছে, কাজে এখানে কোনো রকমের রায়বাহাদুর দেওয়া যাবে না। সেটা আমার ভাসুর গল্প করে গিয়েছেন নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদারিটা রাখতে গেলে তো ব্রিটিশদের সাথে সম্পর্কটা ভালো রাখতেই হতো, না হলে তো আর জমিদারি থাকতো না। তো সেদিক দিয়ে উপরে উপরে তো ইংরেজদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। স্বর্গীয় রামকিঙ্কর রায় ভীষণ ভালো শিকারীও ছিলেন। জমিদার হতে গেলে সেই সময় তো শিকার করতে হতো ভীষণ, না প্রজারা এসে কমপ্লেন করতো, আর জমিদার ছাড়া তো কারোর কাছে বন্দুক থাকতো না। তো উনি আমি শুনেছি 97টা বাঘ মেরেছিলেন। এত বাঘের উপদ্রব বিহার থেকে আসতো, আর সমস্ত এসে গ্রামবাসীদের খেয়ে ফেলতো। তখন ওসে কাঁদতে কাঁদতে আসতো যাদের ক্ষতি হচ্ছে। তখন উনি হাতিতে চড়ে, দৌলত পেয়ারি আমাদের হাতির নাম, আর রাম বাহাদুর বলে আরেকটি হাতি, দুটো হাতি ছিল। গনি খান চৌধুরীর বাবা উনি খুব বড় শিকারী ছিলেন, আর এই বাড়িতে তার খুব যাতায়াত ছিল। গনি খান বাবা তারাও তো খুব বড় জমিদার, খুব রাজবাড়ির উধাইদের সম্ভবত, তারা এই বাড়িতে এসে থাকতেন। এখান থেকে 15-20 মিনিট রাস্তা গেলেই বাঘ শিকার করতে যেতেন উনি। ওই অঞ্চলটায় বাঘ শিকার করে বেড়াতেন, নাম করা শিকারী। আমাদের বাড়িতে বাঘছাল ছিল, আবার কোথা থেকে হরিণ শিকার করে নিয়ে এসছে, হরিণের মাথাটাও ছিল। The descendants of the Thogdars, the Kushida landlords, were small-time landlords who would always keep themselves engaged in different humanitarian works and had donated a portion of their own mansion so that a prototype hospital could be set up. They might have collaborated with the colonizers to sustain their landlordism, but that did not prevent them from lessening land taxes of their tenants in difficult times. Even to this day, the descendants of Kushida's Zamindar family, who have settled in different parts of West Bengal for their respective occupations, try to get together at their ancestral house during Durga Puja, which is celebrated at their family temple.
Bahin Zamindar Mansion, built somewhere around 1750s on the bank of River Nagaur, might presently be in a dilapidated condition. But once the brick house, with spacious rooms and large verandas, was witness to hectic administrative activities of the Roy Chaudhuris, who frantically tried to preserve their landlordism while being in close cooperation with the Mughals. The Bahin Zamindars were patrons of literature. They loved to read and to get people read. It is hardly surprising that the famous Bengali literator Dr. Narayan Gangopadhyay would be hosted by the Bahin Zamindars. এবং সেটা আমরা চেষ্টা করি অনেক সময় গেট টুগেদার করতে, আমরা করি সেটা সবাই মিলে মতো। হয়তো আরবে থাকে আমার ভাসুরের ছেলেরা, ওদেরকে বললাম, ব্যাঙ্গালোরে থাকে ওদেরকে বললাম তোরা আয়, এরকম যদি কখনো ওরা আসে তখন আমরা সবাই মিলে একত্রিত হই। আমার শাশুড়িরা রীতিমতন ফায়ার করতেন, হ্যাঁ। আর শুধু তাই না, আমার শাশুড়িকে এইখান থেকে ওইখানে একটা গাছ ছিল হরিয়াল বোস, হ্যাঁ মা তুমি এরকম পারলে? হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না, এক হাতে বন্দুক তুলতেন। আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু মানে হয় না। সবচেয়ে বড় কি জানেন, চুন সুরকির জন্য এগুলো সমস্ত সিমেন্ট খায় না, এগুলো মেনটেন করতে পারছি না। এটা সরকার অধিগ্রহণ করলে ভালো হবে, নাহলে এই পরের রূপটাকে আমরা আর ছ ভাইয়ের মধ্যে আমার বাবা 4 নম্বর। তো বড় জ্যাঠা এমপি ছিলেন, মেজো জ্যাঠা সেই সময় আমাদের মেজো জ্যাঠা মশাই যিনি, তিনি ব্যস্ত ছিলেন আমাদের ফ্রিডম স্ট্রাগল নিয়ে, উনি ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন। সেজো জ্যাঠা আর্ট নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে ডিগ্রি ছিল। 4 নম্বর ভাই হচ্ছে আমার বাবা, উনি তো ফরেন রিটার্ন ডক্টর ছিলেন, ভিয়েনা থেকে, তখনকার যুগে ভিয়েনা থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করে এসেছিলেন। তারপরের ভাই কল্যাণী থেকে এগ্রিকালচার করেছিলেন, উনি গ্রামের বাড়িতে মেনলি থাকতেন। তো এইভাবেই education entered into our house very early. Okay. And it is education that helped us survive in the changed scenario. জমিদারি চলে যাওয়ার পরে যে সার্ভাইভাল, সেটা বেসিক্যালি এডুকেশনটা জমিদারি থাকতেই শুরু হয়ে গেছিল। পড়াশোনা সবই কলকাতাতে,
সবই কলকাতাতে। হ্যাঁ, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার দিনে বিএ পাস ছিলেন, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ পাস ছিলেন, সবই বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন। আর একটা ছিলেন ওনারা রবীন্দ্র অনুরাগ। সেই জন্য দেখবেন আপনি অন্য কোথাও এই গাছটা ছাতিম গাছের চাষটা আমাদের এখানে প্রত্যেকের, আমাদের যেখানে যেখানে বাগান ছিল প্রত্যেকখানে ছাতিম গাছ আছে, যেটা মনোহরিতে আছে, অন্য কোথাও এত ছাতিম গাছ দেখতে পাবেন না। কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, ওনার খুব গান বাজনা নাটক এগুলোর খুব একটা শখ ছিল, উনি এগুলো নিয়ে খুব চর্চা করতেন। এবং ওনার সময় উনি চূড়ামনে একটি থিয়েটার কোম্পানি, একটি চূড়ামন অবৈতনিক নাট্য সংস্থা উনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানে যাত্রা ফাত্রা থিয়েটার এগুলো নিয়ে উনি খুব চর্চা করতেন। গোষ্ঠর মেলা এবছর আমাদের 100 বছর হবে। গোষ্ঠ মেলা হচ্ছে কৃষ্ণ যেদিন বলরামকে নিয়ে ধেনু চড়াতে গেছিল, সেই একটা বিশেষ দিনকে পুজো হিসাবে এখানে পূজিত হয়, প্রচুর লোকজন আসে। উৎসবটাও খুব মানে ভালো, মানে দূর দূরান্তর থেকে গ্রামের লোকরা আসে এখানে। না, এটা শুধু এখানেই হয়েছিল, এগুলো সব জমিদারদের আমলের তৈরি। কিন্তু তবু জাঁকজমক বলতে মানে আমাদের তো দোল দুর্গোৎসব হয়, দোল 5 দিন ধরে, পঞ্চম দোলে সে বাইরে থেকে প্রচুর কীর্তনিয়া এসে সে গান করে গেছেন, প্রচুর নাম করা রতিন ঘোষ থেকে শুরু করে, হরিদাস কর থেকে শুরু করে, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কে না এসেছেন, সবাই এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যে এই দিনে এরকম বাড়ি আমরা দেখিনি। ওরা তো ঘুরে বেড়ান, এই দিনে এরকম ভক্ত বাড়ি আমরা দেখিনি। জমিদার বাড়ি যে এত ভক্ত হতে পারে সেটা ওরা এসে তখন খুব উপরে দিয়ে খুব আনন্দ করে যাচ্ছে, খুব আনন্দ প্রত্যেকে। সে কটা দিন আমাদের খুব আনন্দের দিন। মেজাজ দেখেছি আমার শাশুড়ি, প্রচুর জমিদারি মেজাজ, নিজেও জমিদারের খুব বড় জমিদার ঘরের মেয়ে ছিলেন। আমার শাশুড়ির দেখেছি, শ্বশুরদের দেখেছি, ভাসুরদের দেখেছি, জমিদারি দাপট কাকে বলে। এখান দিয়ে আমাদের পাটে, তারা তো কাজের লোকেদেরকে পাট বলে, সেই পাটেরা ঢুকতো থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে। প্রত্যেকটা বাড়িতে 14 জন 15 জন করে পাট কাজ করতো। এই যে সব আসছে আমাদের যে ছেলেপেলেরা কথা বলছে, সবই ওদের বাবারা আর কি, থরথর করে কাঁপতো। আর মায়ের হুঙ্কার দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। একটু যদি দেরি হয়ে যেত, কেউ মানে কোনো রকমে যে এই জলটা দিতে দেরি হয়ে গেল, তখন তো জলের এত সুব্যবস্থা নেই, জলটা দিতে দেরি হয়ে গেল, অনাবাদি জমি ফেলে রেখে দাও, একদম কোনো কথা নেই, এদের ছাড়িয়ে দাও, এইরকম করে তেজ। খুব মেয়ে যাচ্ছিল। এখন আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটু প্রকোপ পায়, সেই বংশের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও ছেলেদের মধ্যেও নেই, তাই বলা যাবে না। মনে হয় যে আগে কীরকম ছিলাম আর এখন দেখো কীরকম। যেমন কোনো একটা কিছু করতে গেলেই তখন একটু নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি হয়, এছাড়া এটার মধ্যে আক্ষেপের কিছু নয়। অনেক দিন তো হয়ে গেল, আমরা একটা হ্যাবিচুয়েট হয়ে গেছি পরিবারের মধ্যে। আর একটা কিছু ট্র্যাডিশনটা অনেক দিন ছিল। জমিদারি চলে গেছে 52-54 সালে, কিন্তু ট্র্যাডিশনটা ছিল। এই ইদানিংকালে ট্র্যাডিশনটা একটু কমে গিয়েছে, কিন্তু ট্র্যাডিশন ছিল। যেমন আমরা যদি কখনো পুকুরে স্নান করতে আসি এখনও, সেটা গ্রামের লোক আর এদিকে আসবে না। কে না চায় প্রপার্টি, সবাই ভালোবাসে। কেউ যদি বলে যে না আমাকে টাকার তিতা লাগে, কেউ বলবে না, তাহলে মিথ্যা বলছে।
হ্যাঁ, সেটা থাকলে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু এখন গভর্নমেন্ট রুলসের যেটা হচ্ছে সেটাও ঠিক, হ্যাঁ, যে একজনের কাছে কেন এতটা জমি থাকবে, হ্যাঁ, সেটা ভাগ করে আরও কয়জনের মধ্যে যদি দেওয়া হয় তাহলে তো ঠিক হয় সেটা। এবং এত কিছু জমি যে ভেস্ট হয়ে গেছে বলে যে আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে এরকমও না, আমরা এখন যেমন আছি যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছি এবং ভালোভাবেই চলছি। তো গভর্নমেন্ট যেটা রুলস আমরা সম্মানই করি। বা এরকমও হয়েছে যে না ভেস্ট হয়ে গেছে তাও যে আমরা জবরদখল করে আছি, আমরা কখনোই হয়নি, হ্যাঁ, ভেস্ট হয়ে গেছে ছেড়ে দিয়েছি দখল, হ্যাঁ, কোনো ব্যাপার না। দেখুন, আমরা তো সেই সময় ছিলাম না, তাই আমরা সেরকমভাবে কিছু তফাৎ তো বুঝতে পারি না। তবে নিশ্চয়ই তফাৎ তো হয়েছিলই, তখনকার ব্যাপার জমিদারি থাকাকালীন একটা অন্যরকম ব্যাপার, আর এখন তো সবাই সাধারণ মানুষ। জমিদারি চলে যাওয়ার পরও কিছু বছর এখানকার মানুষজন আমাদের কাছে আসতেন বিচার টিচার করার জন্য, কিন্তু তারপরে আমার ঠাকুরদাদারাই একটা সময় আসার পর উনি বললেন যে দেখো এখন তো আর আগের মতন জমিদারিও নেই, আমাদের আর সেরকম কোনো ক্ষমতাও নেই, তার থেকে আইনের পথে যাওয়াটাই ভালো, যদি কোনো বিচারের দরকার হয় আইনের দ্বারস্থ হওয়াই ভালো। উনি যখন জমিদারি উনি ছিলেন, জমিদারি আমলে তো আমাদের কাছেই লোকজন, এখানকার লোকাল মানুষজন আমাদের কাছেই বিচারের জন্য আসতো, কিন্তু আমার ঠাকুরদাদার আমলে লাস্ট সেই ব্যাপারটা হয়েছে, তারপর থেকে তো আর ওই ব্যাপারটা নেই। আমার ছেলে এবারে যখন দেখে তখন বলছে আই উইশ আমাদের আমরা আজকে রিকল করে টাইম মেশিনে গিয়ে ওখানে ফিরে যেতে পারতাম। হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা, যেটা যদি ফিরে যাওয়া যেত তখন কি হতো, তখনকার সময় অত বড় রাজবাড়ি, অতজন আছে একসাথে খাওয়া দাওয়া, এটা একটা অদ্ভুত মজার ব্যাপার আর কি। With the passage of time, every system undergoes certain changes, and old order changeth, yielding place to new. The zamindari system of Bengal might be an outcome of a piece of legislation called permanent settlement, but it flourished in its own way, leaving an indelible impact on the social, cultural and economic fabric of Bengal province, which can never be completely obliterated. The abolition of zamindari system is considered as one of the most important agrarian reforms after independence, and the estates have fallen prey to the ravages of time. But the architectural remnants of that era are the unfading memories of that period, of that grandeur and prosperity, of that opulence and authority. A few descendants of the families have been able to maintain a decent standard of living, but most of them have lost the shine and have become commoners with memories of the golden past. The documentary Paradise Lost is an account of the rise and fall of few such families, their pains and smiles, their laughters and tears.